Semoga enggak ya. Semoga diizini. Masya Allah. Sehat selalu. Harus keselnya. Masya Allah. Ya. wal
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما
المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز للأرض الإنسان سورة كاملة الراضي عليك المحمود فيعطى بالوجود أكناف الوجود وراج كل العوالم بالإرادة الجليل اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وجللكم في عالم قدسه الواسع كجميع الأرض الكشر أمره بالقريب والشاسع فأولئك الذين لا نصر صابوا بالأعداد ولا يمل تقرب بكثرة الأعداد حيث أبرز للعالم الإمكان سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أنت تطيع وتسلم على تلك الرسالة إلى مستودع يمانك وعافيتك وحامل دعوتك الشاملة الذي أنت بدل المعصية والمقصد بشرف الألقاب في كل موطن من مواسم القرب ومظهر واصنع ذلك في عبادك وتهدي إرشادك لأهل بلادك من القولين وأشرف الثقلين عبد المحمود الخالص المقصود بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهله حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في روضاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرف اتباعه من السائرين ولحقك وحقه من المؤدين وبأمرك من الحافظين اللهم إنا نرحم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا واذكرنا الجميل الذي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بقول رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء إليك المسائل بما ترضى وعملنا بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواتره وباله والظاهر وعمر بركته وشريفه جده أولادنا ووالدينا وأهل قبرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية للقوم فيه الأبطال منشورة ومحارم الإسلام والهمم بأهلها معمورة وصورة واغفر اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة السائلين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابغث العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيده بتأييد جندك والنصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب من اختلاف جميع البلايا واجعلنا يا رب من اختلاف البلايا واجعلنا يا رب من اختلاف جميع البلايا وفي المكين الذنوب والخطايا واجعلنا في العرض الطريق وسكن في خدمتك قائمين فإذا توفيتنا فتوفنا
بالخير أجمعين وصلى على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه الرسول والهدى والحمد الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumid dunya. Haram bagi perempuan, artinya dilarang. Haram itu artinya dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Apa yang diharamkan bagi perempuan ketika atau lagi keadaan dia itu haid dan nifas, itu ada 7 perkara. Haidnya dia tidak haram, nifasnya dia tidak haram. Tapi bila dia melakukan 7 perkara ini, maka hukumnya orang itu haram. Nah, jadi sebelum masuk di sini kita harus ketahui bahwa di dalam manusia itu ada menemui dari 3 keadaan. Keadaan kita itu bisa kadang berhadas besar, terkadang juga bisa berhadas kecil, terkadang kita itu suci. Apa yang dimaksud dengan berhadas besar? Yang dimaksud dengan berhadas besar itu keadaan kita disebabkan bersetubuh sama istri. Maka sebab bersetubuh itu status kita itu jadi berhadas besar. Atau mimpi misalkan, ya kan? Atau tidak mimpi keluar air mani misalkan, nah, itu pun juga status kita berhadas besar. Yang ketiga statusnya itu ini bagi perempuan haid atau nifas. Kalau laki-laki tadi itu bisa saja orang itu statusnya berhadas besar lantaran bersetubuh sama istrinya, atau dia itu keluar mani, artinya yang belum punya bini mimpi kan sebabnya keluar, atau sebabnya selain daripada tidur. Maka orang yang statusnya berhadas besar ini sebenarnya dia tidak haram apabila tidak bekerja 7 perkara. Nah, yang kita jaga jangan sampai kita melanggar larangan Allah terhadap orang yang berstatus berhadas besar. Yang kedua, keadaan manusia itu tatkala dia itu disebut berhadas kecil. Apa yang dimaksud dengan berhadas kecil? Ialah orang yang tidak berwudu. Statusnya namanya berhadas kecil. Jadi kalau misal di dalam sini nih junub dia tidak,
masuk junub nih atau keluar mani dia enggak, ya kan? Sudah dia mandi selesai, tapi dia tidak berwudu, belum berwudu, soalnya ada kentut tadi atau dia ada kencing. Nah, maka status kita tuh namanya berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil ada juga yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Selama dia tidak mengerjakan larangan itu, maka statusnya dia tidak haram. Nah, yang terakhir keadaan kita disebut dengan suci. Suci maksudnya apa? Suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil. Kira-kira paham tidak sampai sini? Jadi ada 3 keadaan kita. Nah, kita lihat sebab-sebab tadi hadas besar gara-garanya 3 hal. Yang pertama dia itu bersetubuh walaupun tidak keluar air mani. Asal masuk tadi yang 3 beranak itu apa iyalah. Ya, itu namanya kondisi kita itu berhadas besar. Nah, kalau sudah berhadas besar, yang kita jaga ada nanti yang diharamkan. Yang kedua, orang ini tidak bersetubuh tapi keluar air mani sebab dia mimpi kan, atau sebab dia itu dimain-mainakannya kan, nah keluar, maka orang tadi itu berhadas besar di statusnya. Haramkah orang yang berhadas besar ini? Kecuali tadi melanggar dari yang dilarang oleh Allah. Ya, yang ketiga, golongan yang ketiga sebab orang tadi itu berhadas besar ialah perempuan yang keadaannya itu haid atau nifas. Haram bagi perempuan yang haid dan nifas, termasuk juga yang berhadas besar, yang sebabnya tadi bersetubuh atau mimpi. Yang pertama, sembahyang. Jadi haram orang tadi itu sembahyang. Lupa mandi wajib, yang menghilangkan hadas besar itu dengan mandi wajib. Lupa mandi wajib, berarti statusnya masih berhadas. Sembahyang subuh, apa hukumnya? Makanya diimam pula. Nah, jadi kalau keadaan orang begini, misalkan memang tidak disengajanya dan tidak ingat memang, jadi imam sudah misalkan, ya kan? Begitu selesai sembahyang, maka jamaahnya ribuan, jamaah makmumnya nih ribuan orangnya. Nah, kayak apa itu? Begitu selesai sembahyang baru sadar bahwa aku ini ternyata berhadas besar. Nah, orang yang begini cukup dirinya aja yang tahu. Dia wajib mandi dulu baru sembahyang subuh. Perlukah dikabari orang-orang yang sudah makmumnya tadi? Tidak perlu lagi. Tapi kalau dia mengasih tahu satu orang aja, wajib dikasih tahunya seluruhnya tadi. Makanya berdiam aja. Yang kedua, daripada dilarang agama bagi orang yang berhadas besar tadi, puasa. Nah, puasa pun tidak boleh. Jadi maksud puasa di sini, misal kita ini junub, ya kan? Junub. Subuh sudah hari, lalu mau bersahur, makanlah kita, makan, belum lagi mandi, masuk sudah subuh, ya kan? Sudah masuk subuh, ada sampai subuh juga, berarti masih junub nih, sampai pagi barunya mandi. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap sah puasanya, karena orang junub itu tetap diwajibkan dia itu puasa, kecuali wanita yang haid dan selama statusnya berhadas besar. Yang ketiga, daripada yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas, juga termasuk orang yang berhadas besar, yaitu menyentuh atau membaca Al-Quran. Menyentuh itu gini, menyentuh namanya. Itu sudah sebutannya. Kalau membawa itu membawanya. Kita misalkan haid perempuan tadi haram, membacanya haram juga membacanya. Orang laki-laki yang lagi junub berhadas besar haram juga menyentuh Quran, membacanya pun juga haram.
Tapi kalau membacanya niat dan berzikir itu tidak haram, boleh-boleh saja. Kalau niat memang murni membaca Al-Quran, maka itu haram. Nah, jadi kalau misalkan orang ini punya amaliyah, misalkan ada yang dibacanya, misalkan kalimat la ilaha illallah, orang ini junub umpamanya, atau dia ini haid, boleh jadi baca asal niatannya tadi berzikir kepada Allah, bukan membaca Al-Quran. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah itu bagian daripada isi Al-Quran. Yang keempat daripada yang diharamkan bagi orang haid dan nifas, termasuk juga orang yang kondisinya itu junub, berhenti di dalam masjid. Jadi berhenti di dalam masjid. Maksud berhenti di dalam masjid itu dalamnya lah, bukan luarnya, dalamnya. Yang dikategorikan itu area masjid. Tapi yang di dalam, nah itu haram bagi orang haid, bagi orang nifas, bagi orang yang junub. Haram hukumnya. Makanya kadang itu hati-hati kalau mungkin acara sholawatan misalkan bagi ibu-ibu, acaranya di dalam masjid misalkan, nggak sadar nih kalau dirinya ini kondisinya haid, itu haram tuh masuk ke dalam masjid. Dia tidak kebacaan, masuk ke dalam masjidnya haram tuh. Yang kelima yang diharamkan nih khusus bagi orang haid dan nifas, apa? Bersetubuh, artinya berhubungan antara suami istri. Kondisinya istrinya itu haid, haram hukumnya. Sampai sabar dulu, jangan dipaksa-paksa. Haram hukumnya. Yang keenam yaitu tawaf, nggak boleh juga. Yang ketujuh, kondisi orang tadi itu haid, perempuan haid atau dia itu nifas, ditalak, mau cerai misalkan, kondisinya dia itu haid misalkan, ditalak sama lakinya, itu talaknya jatuh tapi hukumnya haram. Nah itu ada 7 macam keadaan perempuan yang haid dan nifas. Begitu juga kondisi orang yang, ada beberapa kondisi orang yang junub tadi yang tidak boleh juga dia lakukan pada saat dia itu lagi junub. Segala yang mewajibkan mandi 6 perkara. Nah ini cara menghilangkan hadas besar. Jadi kalau pian berhadas besar, tapi ini yang pian perhatikan. Artinya kalau pian itu berhadas besar atau disebut dengan sebab-sebabnya, itu ada 6 perkara. Nah, solusinya untuk menghilangkan hadas besar tadi yang disebut dengan mandi wajib. Jadi kalau orang itu tidak mengerti mandi wajib, hilanglah hadas besarnya. Ini orang tidak paham mandi wajib, hilanglah hadas besarnya. Nah kalau dia tidak hilang hadas besarnya, berarti kondisinya itu tidak suci namanya. Lalu dibawanya sembahyang, sah nggak sembahyangnya? Tidak tahu. Karena syarat orang sembahyang itu bersuci. Kalau dia masih berhadas besar, maka status orang tadi itu tidak sah dalam sembahyang. Makanya kita sebelum belajar sembahyang itu pelajari dulu keadaan-keadaan kita. Benajiskah kita ini, berhadas besarkah kita ini, atau berhadas kecilkah kita ini, atau kita ini sudah suci. Kalau sudah suci tadi itu baru kita melakukan yang namanya sembahyang. Makanya hukumnya wajib belajar fikih ini. Ini junub nih kondisinya, ya melajari orang mengaji, ya hukumnya haram tuh kan, kelihatannya aja baca Quran, tapi haram hukum, berdosa jadinya. Segala yang mewajibkan mandi wajib itu ada 6 perkara. Yang pertama sebabnya itu gara-gara bersetubuh. Jadi kalau orang bersetubuh itu wajib orang tadi itu mandi wajib. Mandi wajib itu mandi buru-buru aja kan, kayak gitu aja kan? Ada caranya. Bila salah kita menggunakan caranya, kita menggunakan airnya, tidak ada niatnya, maka hukumnya mandinya itu tidak sah.
Statusnya apabila tidak sah, orang tadi itu masih dikatakan berhadas besar. Yang kedua, sebab orang tadi itu mandi keluar air mani sebab mimpi atau lainnya. Jadi sebab dia itu mimpi atau lainnya keluar air maninya, maka orang tadi itu diwajibkan dia itu mandi. Kalau dia belum mandi, ya sebutannya berarti berhadas besar. Nah, dilarang sembahyang, puasa, ya kan? Bukan puasa, menyentuh atau membaca Al-Quran, berhenti dalam masjid, bersetubuh. Nah, itu karena orang tadi itu berhadas besar. Tapi kalau bersetubuh bagi laki-laki boleh aja bersetubuh, boleh aja bersetubuh. Ini yang perempuan yang haid yang tidak boleh. Yang ketiga, sehabis haid. Nah, jadi habis sudah haidnya, darahnya habis keluar, maka orang tadi itu diwajibkan mandi. Yang keempat, sehabis darah nifas, itu pun juga diwajibkan orang tadi itu mandi. Yang kelima, setelah beranak, nah ini pun juga diwajibkan orang tadi itu mandi. Walaupun setelah mandi tadi keluar lagi yang namanya darah nifas namanya. Jadi wajib mandi gara-gara setelah beranak tadi. Yang keenam, mati yang bukan mati syahid. Nah, yang orang meninggal, nah itu juga diwajibkan orang tadi itu dimandikan. Nah, mungkin mandi sendiri, mandi sendiri bukan nanti yang bukan kematian. Jadi wajib orang tadi itu selama matinya bukan mati syahid, wajib orang tadi itu dimandikan. Nah, ini ada tata caranya. Nah, rukun mandi atau disebut tata cara mandi wajib. Rukun mandi ada 3 perkara. Artinya pekerjaan mandi itu ada tiga perkara. Yang pertama, niat. Niat ini kapan dilakukan? Niat ini dilakukan setelah berbarengan. Mandi kan gayung misalkan. Ini gayungnya sudah, airnya ada, yakin airnya ini suci lagi, mensucikan. Nah, pada saat dia ini mau berniat, niat ini kapan dipasang? Niat ini pada saat menyentuh air, mulai tersentuhnya air ke tubuh kita, di situ dia meletakkan niat. Untuk mudahnya, ya orang nawaitul ghusla atau sahajaku mandi wajib mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Tapi itu belum niat namanya, itu masih memperkuat niat. Karena niat itu kejadiannya di dalam hati. Jadi untuk memperkuat di hati kita ini tadi, sebelum kita membasuh tubuh kita, sebutlah dulu sahajaku mandi wajib, mengangkatkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, baru nanti dibasuh ke tubuh kita. Di hati kita kalau tidak bisa menimbulkan kesadaran bahwa kita ini kondisinya mandi wajib, maka sebutkan itu juga di hati tadi bahwa sahajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Paham dan bergerak. Kebanyakannya orang salah arti, disangkanya niat itu ya nawa itu dan itu atau sahajaku mandi wajib. Itu masih lafaz namanya ucapan niat yang mana kita ucapkan di mulut kita. Sejatinya niat itu adanya di hati. Nah, ucapan yang di mulut tadi itu itu kita taruh di hati. Kapan menaruh di hatinya? Kapan kesadaran itu timbul? Pada saat kenaknya air tadi ke tubuh kita. Itu yang disebut dengan kalau dia tidak bisa, ya tadi begitu membasuh muka, berniat dia di hati dia menyebut saja sahajaku mandi untuk mengangkatkan hadas besar atau mengangkatkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup yang namanya niat kita yang disebut dengan mandi wajib. Kalau dia tidak ada niat ini, maka mandinya tidak sah.
Apabila mandinya tidak sah, berarti sembahyangnya pun tidak sah. Yang tahu dulu aja mandi wajib begini. Kurang tahu baru tahu daripada kada tahu sama sekali. Jadi mandi wajib. Sebutannya di antaranya caranya harus ada niatnya, itu yang pertama. Lebih enaknya lagi mandi wajib itu mandi biasa dulu, basahi dulu badan, gosok dulu tubuh kita ini dari kotoran, pakai sabun dulu apa segala macam. Terakhir baru berniat supaya air itu tubuh kita itu merata ke seluruh tubuh. Jangan waktu kering masih tubuh kita. Yang kedua, menghilangkan najis yang ada pada badan. Nah, maksud menghilangkan najis termasuklah menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Jadi misalkan kotor kita ini masih basah, masih banyak dakinya umpamanya, atau belum sabun dulu, bersih dulu kita. Mana tahu ada najis, hilangkan dulu najisnya baru dibasuh. Atau kita nih mau mandi, mau kencing misalkan, kencing dulu, habis kencing basuh sudah kelaminnya, nah, sudah bersih, mandi biasa kita bersabun. Nah, terakhir baru mandi itu berniat. Nah, ini yang berniat ini yang disebut mandi wajib. Yang ketiga, daripada rukun mandi wajib tadi, menyampaikan air kepada seluruh anggota badan. Jadi seluruh anggota badan ini wajib terkena air, yang mana airnya itu air yang suci lagi mensucikan. Jadi wajib seluruh kena air lah. Maksudnya kena air ini yang disebut dengan anggota badan itu yang mana bila mata kita itu melihat itu kelihatan. Jadi misalkan lubang hidung, selama dia kelihatan itu wajib dikenakan air. Pusat wajib dikenakan air karena dia kelihatan. Ini banyak orang tidak perhatikan pusat. Jadi makanya dikucik-kucik pusatnya, dibersihkan betul-betul yakin kena. Telinga nih, daerah-daerah sini banyak tidak terperhatikan. Kalau dia tidak terkena dengan air yang berniat tadi, maka tidak sah mandinya. Jadi seluruh tubuh itu wajib dikenakan air. Makanya tadi karena sifat air ini meresap, mandi itu niatnya berhenti. Jadi mandi biasa tuh basah dulu tubuh kita. Nah, waktu berniat yang betul-betul mandi wajib ini, karena badannya sudah basah, dia bersatu aja itu air tadi itu. Jadi yakin kalau seluruh tubuh kita ini kena air. Sungguh nanti lah yang mandi dulu. Jadi mandi wajib itu pertama tadi ada niatnya bagaimana? Sahajaku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu cukup sudah niatnya. Sebab-sebabnya mandi wajib apa? Di antaranya mimpi, ya kan? Mimpi keluar mani. Kalau tidak keluar mani kan tidak wajib kita mandi. Atau dia setelah bersetubuh, atau orang tadi itu haid, kalau nifas habis sudah haidnya maka diwajibkan. Artinya bila orang tadi itu tidak mandi, ya kan, maka diharamkan sembahyang tidak boleh, memegang Quran tidak boleh, membaca Al-Quran tidak boleh. Kenapa jadi dia itu dilarang? Karena status orang tadi itu berhadas besar. Cara menghilangkan hadas besar ialah dengan cara mandi wajib namanya. Jadi kalau yang baru paham, ikutilah tata caranya. Bagaimana cara mandi wajib? Niat. Yang kedua, ratakan seluruh air yang berniat tadi ke tubuh kita yang kelihatan. Jadi digosok-gosok tuh jangan sampai tidak rata air tadi. Nah, untuk memudah meratakan tadi, sebelum berniat mandi biasa dulu kita. Nah, itu tata caranya. Jadi kita itu jadi yakin bahwa seluruh tubuh ini benar-benar sudah
sudah basah, barulah kita mandi wajib. Sunnah mandi beberapa perkara. Nah, mandi wajib itu ada yang disunahkan banyak, setengah daripadanya yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ini kondisi kamar mandinya yang tidak ada WC-nya, tidak ada klosetnya, atau tidak ada tempat kita kencingnya itu. Tapi kalau ada itu, tidak boleh kita mengucapkan Bismillah. Yang kosong daripada tempat kita kencing itu. Maka sunnah orang tadi itu sebelum mandi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang mandi wajib ini, di antara hadis Nabi itu habis dia mandi itu, kan airnya itu kan jatuhan. Jatuhannya itu para malaikat itu seberapa jatuhnya mengampuni orang yang mandi. Untungnya orang mandi wajib itu dapat pahala, ya kan? Habis nyaman pula yang digawi ini bulunya budi. Mau kawin aja yang paham, belum kawin tak paham punya. Disunatkan bagi orang yang memandi wajib itu berwudu sebelum mandi. Nah, sunatnya itu berwudu. Nanti setelah mandi, selama dia tidak mengerjakan yang pembatal wudu, maka tidak perlu lagi dia berwudu kalau mau sembahyang. Niat berwudunya sama, menghilangkan hadas kecil. Jadi kita itu berwudu sebelum mandi, niat wudu biasa, wudu kita. Ini belum mandi lagi nih. Nah, belum mandi berniat wajib tadi itu. Nah, sunnah hukumnya tuh. Terus mendahulukan kanan atas kiri. Maksudnya pekerjaan itu yang didahulukan kanan dulu. Kayak pada kita wudu membasuh tangan, kanan dulu yang dibasuh, baru kiri. Jadi mendahulukan yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri, itu hukumnya sunnah. Dari pekerjaan mandi. Misalkan dia ini mau mandi, menggosok-gosoknya itu mulai mana? Mulai kanan dulu yang digosok-gosok, baru yang sebelah kiri. Sunnah juga. Nah, menggosok-gosok badan dengan tangan. Jadi menggosok-gosok badan dengan tangan itu disunahkan. Nah, mulainya itu yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Apa juga sunnah ini pekerjaan Nabi. Jadi bila kita lakukan, orang itu mendapat pahala. Bila ditinggalkan, tidak apa-apa, dia rugi. Nah, kalau orang yang terbiasa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, orang itu bisa dikatakan selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia mengikuti agar Nabi Muhammad dari segi cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya orang tadi itu bila kuat mengikuti atas sunnah-sunnah Nabi, orang tadi itu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi sunnah-sunnahnya. Menggosok gigi itu juga sunnah daripada orang mandi wajib. Gosok gigi dulu atau bersiwak namanya, itu sunnah hukumnya sebelum mandi wajib. Nah, cuma beliau sedikit saja memberikan di sini. Di kitab-kitab yang besar-besar itu banyak perkara-perkara sunnah-sunnah daripada mandi wajib. Yang diharamkan atas orang yang junub ada 6 perkara. Nah, ini status orang yang junub ialah orang yang berhadas besar bagi laki-laki. Begitu juga bagi perempuan. Tapi kalau perempuan ini ada tambahannya, ya haid atau nifas. Nah, yang pertama yang diharamkan sembahyang. Jadi kalau kita ini junub atau berhadas besar, sembahyang kita tidak boleh. Justru bila sembahyang haram hukumnya. Menunda-nunda mandi itu apa hukumnya? Menunda-nunda mandi hukumnya makruh. Karena kalau orang statusnya junub itu ada juga perkara yang dimakruhkan tapi tidak batas sampai haram. Misal dia ini junub, berani nanti mandi misalkan makan dulu dia kan, habis makan berokok dulu, minum dulu. Nah itu hukumnya makruh.
tapi tidak haram. Kecuali dia sembahyang, wudhu yang sudah nih, baru sembahyang, tapi kondisi dia itu junub, belum mandi wajib, nah itu haram hukumnya. Tapi kalau yang lakukan di perkara-perkara yang dibolehkan, nah itu hukumnya makruh. Diriwayatkan itu bila orang itu tidak mandi wajib, kondisinya junub, dibawanya makan, dibawanya minum, ya kan, dibawanya bergaul. Yang intinya dibawanya makan atau minum. Tak mungkin dia tengah malam habis itu suami bini, ya kan, perjalanan mencari kawan kan tak mungkin. Cuma yang mungkin itu rokok itu minum kopi itu biasanya atau makan kan itu. Habis basuh si utuh tadi ini, baru dia tuh minum kopi, nah itu makruh hukumnya. Dan mewarisi fakir, hidup itu susah jadinya, ilmu itu susah, kehidupan susah. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya itu bawa wudhu dulu. Kalau kita tuh mandi dan nanti tunggu subuh aja misalkan, nah, kita ini mau lanjut lagi tidur misalkan, nah bawa wudhu dulu, habis wudhu, nah itu tidak apa-apa. Habis dari basuh-basuh, oh nanti aja aku mandi, mau dekat subuh aja mandinya misalkan. Lalu solusinya bagaimana? Dibawa ke wudhu. Kalau dia tidak wudhu, cuma cuci aja, baru langsung tidur, itu mewarisi fakir. Hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Tidak sampai berdosa, tidak sampai berdosa. Jadi hati-hati kita dalam keadaan junub tadi. Yang kedua, menyentuh Al-Quran. Nah, tidak boleh juga bagi orang junub menyentuh Quran. Pertanyaan, bagaimana guru kalau misal Quran itu ada di HP? Nah, apa ada orang nelponnya? Jadi kalau di HP itu yang haram itu kalau saat membuka aplikasi Qurannya. Kalau dia tidak kita buka aplikasinya, tidak haram. Tapi kalau kita buka aplikasi Qurannya, nah itu haram kita memegangnya, menyentuhnya, membawanya untuk haram. Yang ketiga yang diharamkan bagi orang junub tadi menanggung atau maksudnya membawa Al-Quran. Nah, misalkan HP tadi nih, kalau ini kan jelas saja sudah. Quran itu kan jelas saja. Kalau HP tadi itu kan kadang dia kalau dibuka aplikasinya baru kelihatan Qurannya. Bila tidak dibuka, tidak ada Qurannya. Nah, pada saat membuka tadi itu haram hukumnya kita bawa kalau kondisi kita junub tadi. Sama ini Quran kan lain. Akun dulu. Quran kan lain. Nah, ini sudro. Ini bukan Quran, ya, tapi di dalamnya ada Al-Quran. Nah, jadi yang haram itu bagi orang yang junub bila dia menyentuh Qurannya. Apa Qurannya nih? Bismillahirrahmanirrahim, itu Quran namanya. Nah, disentuhnya, dipegangnya begini, nah haram hukumnya kalau dia junub. Tapi kalau tidak disentuh dia tidak apa-apa, karena lebih banyak yang bukan Qurannya dibanding Quran. Sama kayak HP tadi itu, lebih banyak aplikasi yang lainnya dibandingkan Quran. Maka kalau statusnya seperti itu, bila kita pegang kalimat ininya, baru dia haram. Tapi kalau kita tidak sentuh, maka tidak apa-apa. Itu namanya kondisi kalau kita junub. Makanya orang junub itu susah, pembacaan susah. Ada yang mengatakan orang junub ini keluar dari hadratnya Allah. Kenapa dia keluar dari hadratnya Allah? Masuk ke masjid ini tidak boleh. Nah, makanya disegerakan kita itu kalau bisa cepat-cepat mandi wajib supaya hilang hadas besar kita. Yang keempat, membaca Al-Quran. Nah, haram juga bagi orang junub itu membaca Al-Quran. Yang kelima, berhaji di dalam masjid. Yang keenam, tawaf. Nah, ini bagi orang junub. Kalau orang haid tadi itu agak banyak, ada 7. Kalau orang junub ini berarti kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau haid nifas, dia khusus perempuan aja.
Cuman ada 6, yaitu sembahyang, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, berhenti di dalam masjid, dan tawaf. Tawaf pun juga tidak boleh bagi orang yang nah, ini yang diharamkan bagi orang junub atau bagi orang yang berhadas besar. Jadi berhadas besar itu secara tidak langsung ada 3. Yang pertama, sebab karena dia itu berhadas besar gara-gara dia itu bersetubuh dengan istrinya. Yang kedua, gara-gara dia itu mimpi keluar air mani atau keluar air maninya bukan karena mimpi. Yang ketiga, bisa nifas atau keadaannya itu haid untuk bagi perempuan. Lalu ada bagaimana cara menghilangkannya? Apabila dia itu ingin menghilangkan hadas besar tadi dengan cara mandi wajib. Mandi wajib tadi itu ada 3. Pertama, disuruh berniat. Nah, sebelum berniat, yaitu bersihkan dulu tubuh kita dari kalau mana ada najis itu bersihkan dulu. Sudah kita gosok, kita mandi biasa bersih semua, nah baru kita berniat. Yang ketiga, menyampaikan seluruh air itu ke tubuh kita seluruhnya sampai termasuk anggota yang tempat-tempat area yang jarang kena air. Selama dia kelihatan dengan mata kita, itu wajib disampaikan air itu ke tubuh kita. Nah, selanjutnya perihal tentang wudu. Nah, wudu ini ialah untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau kita itu misalkan dulu tadi mandi kita, berarti hilang sudah hadas besar. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah artinya berhadas kecil atau sudah suci? Nah, untuk menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Nanti orang yang tidak berwudu itu atau statusnya itu berhadas kecil, ada juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yaitu berhadas kecil. Insyaallah mudah-mudahan berkat kita membaca maulid, berkat kita belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, menolong anggota tubuh kita, kita mudah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mari kita bulan maulid terlebih himunglah dengan munculnya bulan maulid, gembiralah dengan hadirnya bulan maulid. Allah telah menyatakan di mulutnya Sayyiduna Muhammad, barang siapa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, haram dimakan api neraka. Itu bulan Ramadan, ini bulan maulid. Kita gembira dengan kedatangan maulid bukan karena bulannya, karena munculnya Nabi, hadirnya Nabi, dan itu nabinya kita, himung kita. Di Quran kita dipuji, di akhirat kita diistimewakan masuk berduhulu ke dalam surga. Himung, ini bulannya kehimungan kita. Insya Allah tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan kada masuk neraka. Orang gembira dengan kedatangan maulid lebih daripada itu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jau indallah, innal musina qad ja'u li dhanbi ya Imam ar-Rusni ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati
يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 ونعم الولي وليها. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربنا انت عرفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا فانتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبة نسائم يا ربنا انت عرفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا فانتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي الله الله يا الله لنا بالقبول ألا فينا باب مولانا ترانا الأمور رجينا منه المواهب والرضا والقبول يا فرد يا خير موتي هب لنا كل سول واختم لنا منك بالعدنا نار القبول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك بمرآة طه الرسول يا رب ننظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول تفان بابك ولا عنه يا الله نحول ظننا فيك وافر والأمل فيك تبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على الصدق في سبل رجال البعود سبل التقى والهداية الله سبيل
الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما جاء رجب بالقبول الحمد لله فزنا بالرضا والقبول الله يا الله لنا الله يا الله لنا بالقبول الله يا الله لنا بالقبول